ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. त्याच्यामध्ये आज आपण बघणार आहोत जनरल सोल्युशन. तारीख इथं लिहिलीच आहे आणि नाव आहे बलभीम कॉलेज बीड. Yesterday we see the table for the values of 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. Again we see the table 0, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4, sin x 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2, 1, cos x 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0, tan something upon 0 is equal to infinity, that is 0, root 3, 1, 1 by root 3 and infinity. This is the table for trigonometric values. Here 0, pi by 3, pi by 4, pi by 6 and pi by 2. 6 sin 3 18, 3 सख 18, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. This is the table for trigonometric function. We know that sin x is equal to 1 by 2. If we are given sin x is equal to 1 by 2, sin x is equal to 1 by 2 कुठं दिलं आपल्याला 30 ला दिलं किंवा हे दिलं कोणतंही देऊ द्या, काही फरक पडत नाही. sin x is equal to आपल्याला 1 by 2 दिलं. ही किंमत कशाची आपली sin pi by 6. ही व्हॅल्यू कशाची आहे sin pi by 6. मग जर आपण ग्राफ घेतला तर ग्राफ कसा आहे साइनचा या पद्धतीने आहे, बरोबर. मग याच्यामध्ये पाय बाय 6 कुठे येतो, इथं 0, इथं पाय बाय 2 समजा, तर 60 कुठे येईल समजा, जिथं कुठे येईल 30 जिथं येईल तिथं. तर अशा ज्या गॅपमध्ये किमती येतील मग ती निगेटिव्ह असतील पॉझिटिव्ह असतील, जिथं त्याची व्हॅल्यू येईल त्या सर्व व्हॅल्यूचा आपल्याला विचार करायचा आहे. मग आपल्याला काल बघितलं होतं की साइन हा कुठं साइन एक्स इज इक्वल टू 1 by 2 मीन्स साइन इज पॉझिटिव्ह. देअरफॉर साइन पॉझिटिव्ह इज इन द फर्स्ट क्वाड्रंट अँड सेकंड क्वाड्रंट. देअरफॉर x is equal to 1 is pi by 6. In the second quadrant pi minus pi by 6. Again third quadrant it is negative, fourth quadrant it is negative. Again we take first quadrant, that is 2 pi plus pi by 6. Then third quadrant, second quadrant is 3 pi minus pi by 6 and so on, like this. These are the solution of sin x is equal to 1 by 2, that is equal to x is equal to pi by 6. 6 minus pi, that is 5 pi by 6. 12 pi plus 1 means 11 pi by 6. Again 18 pi minus 1 means 17 pi upon 6 and so on. These are the solution of sin x is equal to 1 by 2. So here we say that there are infinite number of solution. मग असे किती काढणार आपण, किती जरी काढतो मला तरी आहेत, मागे जातो मला तरी आहेत, पुढे जातो मला तरी आहेत, लागल तेवढे सोल्युशन आहेत. मग याच्यासाठी आपण एक ठराविक फॉर्ममध्ये त्याचं सोल्युशन घेतलं, त्या फॉर्मचा आपण विचार करू आणि त्या फॉर्मनुसार सगळे उदाहरणं आपण सोडूया. तर त्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युले दिलेत, ते फॉर्म्युले सगळीकडे आपल्याला इथं सॉल्व करून दिले आहेत. मी हे सगळे फॉर्म्युले एका साईडला लिहितो म्हणजे जेणेकरून आपल्याला पूर्ण बोर्ड पुन्हा उदाहरण सोडवायला वापरता येईल.
general solution of a trigonometric function. General solution of trigonometric function. First is sin theta is equal to 0. This implies theta is equal to n pi, n belongs to z. This is the one formula for sin theta is equal to 0, where z is the set of integer. Second, cos theta is equal to 0. This implies theta is equal to 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to z. And third is tan theta equal to 0. This implies theta is equal to n pi, where n belongs to z. These three formulae, first we use the solution for finding the solution of the trigonometric function for जनरल सोल्युशन. जनरल सोल्युशनसाठी या तीन फॉर्म्युल्याचा आपण पहिल्यांदा विचार करू, सोडू, बघूया त्याच्याप्रमाणे जनरल सोल्युशन काय मिळते ते. एक्झाम्पल, फाइंड द जनरल सोल्युशन for the trigonometric function sin x is equal to, take any value from this, that is we take root 3 by 2. We take root 3 by 2. एक एक्झाम्पल बरोबर आहे की नाही एकदा चेक करून घेऊ पुन्हा, नाही तर मग आपल्या उत्तरामध्ये प्रॉब्लेम येईल. ठीक है. नेक्स्ट फार्मूला फोर्थ, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. दिस एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n into alpha, n belongs to z. This is one another formula. Fifth is cos theta is equal to cos alpha. This implies theta is equal to 2n pi plus or minus alpha, n belongs to z. And sixth is tan theta is equal to tan alpha. This implies theta is equal to n pi plus alpha, n belongs to z. These are the 6 formulae for finding the general solution of the given trigonometric function. For this we see the first problem is sin x is equal to root 3 by 2. Sin x is equal to root 3 by 2. Then we know that the root 3 by 2 is the value of sin 60. So we write here sin 60. Therefore sin x is equal to root 3 by 2 is equal to sin 60. Sin 60 means pi by 3. So we write here pi by 3. We know that the formula sin theta is equal to sin alpha. Sin theta is equal to sin alpha. This is the formula. Sin theta is equal to sin alpha. Theta is equal to n pi plus -1 to the power n into alpha. Implies theta is equal to n pi plus -1 to the power n into
alpha n belongs to z. This is the formula for finding the value of this जनरल इक्वेशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक आहे. मग इथं अल्फाची किंमत किती आहे आपली π/3. अल्फाची किंमत इथं π/3 टाकायची आणि सोडवायचं. दिस एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस -1 टू द पॉवर n इंटू अल्फा इज π/3 where n belongs to z. This is the solution of general solution of the given trigonometric function sin x is equal to √3/2. Therefore is the general solution of the given trigonometric function. Again we see repeat. We are given sin x is equal to √3/2. √3/2 is the value of sin 60. sin 60 म्हणजेच π/3. sin 60 म्हणजेच π/3. Therefore we write here sin x is equal to √3/2 is equal to sin π/3. π/3 म्हणजेच 60 डिग्री. π/3 घेतलं म्हणजे इथं अल्फाची किंमत तुम्हाला किती मिळाली π/3 मिळाली. आणि ज्यावेळेस sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा असेल त्यावेळेस आपण फॉर्म्युला हा वापरतो थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस -1 टू द पॉवर n इंटू अल्फा वेअर अल्फा इज π/3. n बिलॉंग्स टू z. n इज एनी number belongs to the z. Substitute this value of alpha in this formula, we get the general solution of the given trigonometric function. We get the general solution of the given trigonometric. This is the one example for general solution. We take another example. Cos x is equal to 1 upon √2. Cos x is equal to 1 upon √2. cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन √2. cos x किती आहे 1 अपॉन √2. कशाची किंमत आहे 45. 45 म्हणजे किती π/4. मग आपण त्याची किंमत टाकून देऊ. देअरफॉर cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू cos ऑफ 45 डिग्री दॅट इज इक्वल टू cos ऑफ π/4. म्हणजेच काय झालं cos x इज इक्वल टू cos π/4. cos x इज इक्वल टू cos π/4. मग cos इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फाचा फॉर्म्युला काय दिला आपल्याला इथं थीटा इज इक्वल टू n पाय प्लस -1 टू द पॉवर अल्फा n बिलॉंग्स टू z. अगेन हियर अल्फा इज इक्वल टू π/4. देअरफॉर वी राइट हियर अल्फा इज इक्वल टू π/4. we know the formula for general solution cos theta is equal to cos alpha. Write this cos formula and substitute the value of alpha, we get the general solution of the given trigonometric function. We know that cos theta is equal to cos alpha. This implies theta is equal to n pi. Theta is equal to n pi plus -1 to the power n into alpha. n belongs to z. This is the formula. Cos theta is equal to cos alpha 2n pi plus alpha. n pi plus or minus alpha where n belongs to z. Substitute the value of alpha. Alpha is equal to π/4. Therefore theta is equal to 2n pi plus or minus π/4 where n belongs to z. This is the general solution of the given trigonometric equation cos x is equal to 1/√2 is the general solution of the given trigonometric equation. given ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पहिल्यांदा साईनचं बघितलं आता कॉसचं बघितलं. कॉस x इज इक्वल टू किती घेतलं 1/√2.
1/√2 कशाची किंमत आहे 45ची. 45 म्हणजे कितीच π/4. म्हणून इथं आपण काय घेतलं cos π/4 घेतलं. cos π/4 म्हणजे अल्फाची किंमत किती झाली π/4. मग आपल्याला जर cos θ = cos अल्फा हा जर फॉर्म्युला दिला तर cos θ = cos अल्फाचा फॉर्म्युला आहे θ = 2nπ ± अल्फा. 2nπ ± अल्फा where n belongs to z. therefore θ = 2nπ ± अल्फा. अल्फाची किंमत किती घेतली π/4 ती टाकली n belongs to z आणि हे काय झालं मग इज द सोल्युशन ऑफ जनरल सोल्युशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. हे झालं एक आपलं साईनचं, एक झालं कॉसचं. आता आपण एखादं टॅनचं बघू. टॅनमध्ये काय येतं ते बघू एखादं. tan x = यातली कोणतीही एक व्हॅल्यू घेऊ आपण. √3 घेतली समजा आपण. tan x = √3. मग आता √3 कशाची किंमत आहे ते बघायची आपल्याला. √3 कशाची किंमत आहे याच्यात tan 60ची. 60 म्हणजे किती π/3. मग आपण tan π/3 तर लिहून टाकू. tan x = √3 = tan π/3 म्हणजेच 60. म्हणजेच काय झालं tan x = tan π/3. पुन्हा इथं बघा tan θ = tan अल्फा हा फॉर्म्युला आला. मग tan θ = tan अल्फाचा फॉर्म्युला दिला आपल्याला θ = nπ + अल्फा n बिलॉंग्स टू z प्लस अल्फा n बिलॉंग्स टू z. मग याचं सूत्र लिहा. सूत्रामध्ये अल्फाची किंमत किती दिली आपल्याला π/3 ती टाकून द्या आणि सोडवा. जे काय मिळेल ते मिळेल. वी नो दॅट tan θ = tan अल्फा. वी नो दॅट tan θ = tan अल्फा हा शेवटचा फॉर्म्युला. याचा अर्थ काय दिस एम्प्लाइज θ = nπ + अल्फा n बिलॉंग्स टू z हा फॉर्म्युला दिला. मग याच्यामध्ये अल्फाची किंमत किती दिली तुम्हाला π/3 ती टाकून द्या. जी काय येईल ते. देअरफॉर x = nπ + अल्फा. अल्फा म्हणजे किती π/3 n बिलॉंग्स टू z. मग हे काय झालं दिस इज द जनरल सोल्युशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दिस इज द जनरल सोल्युशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. is the general solution of the given हे झालं जनरल सोल्युशन. पुन्हा एकदा बघू आपण. tan x = किती दिलं √3. √3ची किंमत कशाची आहे टॅनची 60ची. 60 म्हणजे किती π/3. मग आपण इथं tan x = √3 = tan π/3 घेतलं. कारण tan 60ची किंमत किती आहे √3 म्हणून tan 60 घेतलं. म्हणजेच काय मिळालं आपल्याला tan x = tan π/3 मिळालं. मग tan θ = tan अल्फाचा फॉर्म्युला बघितला. tan θ = tan अल्फा. मग tan θ = tan अल्फाचा फॉर्म्युला मध्ये किमती टाकल्या. अल्फाची किंमत इथं π/3 आली ती टाकून दिली आणि जे काय उत्तर येईल ते उत्तर म्हणजे काय झालं हे जे उत्तर आहे हे दिलेल्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचं जनरल सोल्युशन आहे असं आपण त्याला सांगू शकतो. ह्या झाला पॉझिटिव्ह किमती. जर आपल्याला एखाद्यास निगेटिव्ह दिली किंवा अजून सेक दिलं कॉस दिलं कॉट दिलं कुठलं दिलं एखादं बघू आपण एक्झाम्पल. तसंही पण सेक x = कॉसची किंमत इथं दिली आहे √3/2. कॉसची किंमत दिली आहे √3/2. मग सेक एक्सची किंमत घेतो 2/√3. सेक एक्स बरोबर काय घेतो 2/√3. परंतु आपल्याला याच्यात सेकचा कुठलाही फॉर्म्युला दिला नाही. मग सेकला आपण साईन किंवा कॉसमध्ये कन्वर्ट करता येते का बघूया. मग सेकचा फॉर्म्युला आपल्याला माहीत आहे 1/cos x = 2/√3. 1/cos x = sec x दॅट इज इक्वल टू 2/√3. याचा रेसिप्रोकल घ्या याचा रेसिप्रोकल घ्या. दोन्ही बाजूचा रेसिप्रोकल घेतला का होईल cos x = √3/2. मग cos x ची किंमत √3/2 आहे का बघा. cos x ची किंमत √3/2 आहे. कशाची आहे 30 म्हणजे किती π/6. देअरफॉर cos x = √3/2 = cos ऑफ π/6. बरोबर आहे. √3/2 30 डिग्री म्हणजे π/6 लिहिलं. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला cos x = cos ऑफ
पाय बाय 6. दिस एम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू पाय बाय 6. याचा अर्थ काय झाला, अल्फाची किंमत पाय बाय 6 झाली. मग कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा. कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फाचा फॉर्म्युला दिला थिटा इज इक्वल टू एन पाय प्लस ऑर मायनस अल्फा. एन बिलॉंग्स टू झेड. वी नो दॅट cos theta is equal to cos alpha. This implies theta is equal to 2n pi plus or minus alpha. n belongs to z. हा फॉर्म्युला दिला. या ठिकाणी अल्फाची किंमत किती दिली, पाय बाय 6. ती किंमत टाकून द्या, काय होईल ते बघू. देअरफॉर x इज इक्वल टू 2n पाय प्लस ऑर मायनस अल्फा. अल्फा म्हणजे किती, पाय बाय 6. n belongs to z is the general solution of the given trigonometric function. बघा पुन्हा एकदा बघू आपण. सेक एक्स ह्याच्यात दिलेला नाही आहे, पण सेक एक्सची किंमत दिली 2/√3. मग सेक एक्सला कॉसमध्ये कन्वर्ट करता येते, म्हणून आपण सेक एक्सला कॉसमध्ये कन्वर्ट केलं. सेक एक्सचा फॉर्म्युला आहे 1/cos x. 1/cos x सुद्धा इथं दिलं नाही, फक्त cos x दिला. मग 1/cos x चा रेसिप्रोकल घेतला, तो आला cos x. LHSला रेसिप्रोकल घेतला म्हणून RHSला रेसिप्रोकल घेतला. मग आता √3/2 कशाची किंमत आहे ते बघितली. √3/2 कशाची किंमत आहे, 30 डिग्री. 30 डिग्री म्हणजे किती, पाय बाय 6. मग आता आपण पाय बाय 6 इथं लिहिलं आहे. मग cos x इज इक्वल टू cos पाय बाय 6 झाला, म्हणजे अल्फाची किंमत पाय बाय 6 झाली. cos थिटा इज इक्वल टू cos अल्फा. cos थिटा इज इक्वल टू cos अल्फाचा फॉर्म्युला दिला थिटा इज इक्वल टू 2n पाय प्लस ऑर मायनस अल्फा. मग इथं फॉर्म्युला वापरला थिटा इज इक्वल टू 2n पाय प्लस ऑर मायनस अल्फा. n बिलॉंग्स टू झेड हा फॉर्म्युला दिला. आता या ठिकाणी आपल्याला cos थिटा इज इक्वल टू cos अल्फा दिला, म्हणून इथं थिटा इज इक्वल टू लिहिलं. काही वेळेस तुम्ही असं पुन्हा म्हणसाल किंवा इथं तर तुम्ही थिटा लिहिला आणि इथं x लिहिलं, मग हे कसं काय, तर हे cos थिटा इज इक्वल टू cos अल्फा दिला म्हणून थिटा इज इक्वल टू फॉर्म्युला. आणि आपल्याला इथं cos x इज इक्वल टू cos अल्फा दिला, म्हणून इथं एक्सचा फॉर्म्युला वापरला. x इज इक्वल टू 2n पाय प्लस ऑर मायनस पाय बाय 6. n बिलॉंग्स टू झेड. नाही तर तुम्ही इथं म्हणसाल किंवा इथं थिटा दिला आणि इथं x कसा, मग या दोन्हीमधला काय प्रॉब्लेम आहे, तर त्याचं खरं कारण म्हणजे किंवा जे काय असेल ते cos थिटा इज इक्वल टू cos अल्फासाठी आपण फॉर्म्युला लिहिला आणि cos थिटा जे ऐवजी आपण cos x घेतो, मग cos x असल्यामुळे तर x इज इक्वल टू हा फॉर्म्युला लिहितो. बाकी काहीच प्रॉब्लेम नाही थिटा आणि एक्समध्ये. जो थिटा दिला तोच घेतला आणि जे काही उत्तर आलं त्या उत्तराला आपण काय म्हणलं, जनरल सोल्युशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. जे काही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिलं किंवा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिलेलं आहे त्या इक्वेशनचं हे जनरल सोल्युशन. आता तुम्ही पुन्हा म्हणसाल किंवा इथं तर आपण सांगितलं होतं की हे इन्फायनाईट सोल्युशन आहेत, मग इथं तर तुमचं एकच दिसतं, तर एक नाही आहे. n बिलॉंग्स टू झेड. झेड म्हणजे याचा अर्थ काय झालं, कुठलीही निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह कुठलीही संख्या झाली. मग तुम्ही इथं यांची किंमत बदलायची. 0 घेऊ शकता, 1 घेऊ शकता, 2 घेऊ शकता, 100 घेऊ शकता, 1000 घेऊ शकता, कितीही घेऊ शकता, किंवा -1 -2 -10 असं कुठपर्यंतही तुम्ही घेऊ शकता, म्हणजे प्लस मायनस कोणती किंमत घेऊ शकता. देर आर सो मेनी नंबर्स बिलॉंग्स टू झेड. मग आता त्याच्यामुळे आपण इथं इन्फानाईट सोल्युशन असा शब्द वापरला आहे. प्रत्येक ठिकाणी आपण हेच लिहिलं आहे n बिलॉंग्स टू झेड आणि प्रत्येक ठिकाणी n आहे. यांच्या प्रत्येक वेगवेगळ्या किमतीसाठी याचं वेगवेगळं जनरल सोल्युशन आहे. म्हणून आपण असं म्हणतो की दिलेल्या इक्वेशनचं जनरल सोल्युशन हे इन्फानाईट जनरल सोल्युशन आहेत. हे किती आहेत, इन्फानाईट जनरल सोल्युशन आहेत. म्हणून इथं आपण या पद्धतीने लिहिलं. आता त्या ग्राफप्रमाणे जर काढतो म्हणलं तर आपण काढून पाहिलं पहिल्यांदाच की किती निघतात. तर आपण ग्राफमध्ये बघितलं तर साईन घेतला तर साईन पॉझिटिव्ह कुठं दिला, फर्स्ट आणि सेकंडमध्ये दिला. मग फर्स्ट आणि सेकंडमधल्या किती किमती आहेत त्या घेतल्या, पुन्हा पूर्ण राऊंड घेतला, पुन्हा घेतल्या, अशा किती जरी घेतो म्हणलं तर ते कमी पडतात. मग आता या ठिकाणी मात्र एका शब्दामध्ये तुम्हाला त्याचं उत्तर मिळालं. आणि हे उत्तर किती आहे, तुमचे सोल्युशन किती आहेत, इन्फानाईट सोल्युशन आहेत, न मोजता येण्यासारखे आहेत. किती तुम्ही म्हणले तर त्याच्यापेक्षा जास्त म्हणलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. मग आता हे झाल्या सगळ्या प्लसच्या किमती. पण जर तुम्हाला इथं जर निगेटिव्ह व्हॅल्यू दिली तर कसं सोडवायचं, इथं तुम्ही कोसेक्स घेऊ शकता, क्वाट पण घेऊ शकता, प्लस पण घेऊ शकता, मायनस पण घेऊ शकता. आपण एखादं मायनसचं उदाहरण घेऊन बघू काय होते ते बघू. cos x इज इक्वल टू त्यातली कोणती किंमत घ्या, 1/√2.
आणि ती पण किती घेतली आपण मायनस घेतली. आत्तापर्यंत सगळ्या किती घेतल्या प्लस घेतल्या. ही एक मायनस घेऊन बघू आणि सगळ्यालाच मायनस घेऊ आपण, यालाच घ्यावं असं नाही. साईनला कॉसला टॅनला कशाला जरी घेतलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/√2 -1/√2 √2 1/√2 कशाची आहे का किंमत कॉसमध्ये आहे. कशाची आहे 45 म्हणजे किती π/4. मग π/4चा आपण जर विचार केला तर आपल्याला सोडवता येईल. देअरफॉर कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/√2 इज इक्वल टू मायनस कॉस ऑफ π/4. कारण कॉस π/4ची किंमत किती आहे +1/√2 बरोबर आहे. मग आपल्याला याचे उत्तर किती मिळते +1/√2. पण आपल्याला काय दिलं मायनस म्हणून आपण इथं मायनस घेतलं. मग फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये कॉस पॉझिटिव्ह आहे काही उपयोग नाही. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह आहे म्हणजे इथं आपल्याला याचं उत्तर हे सेकंड क्वाड्रंटमध्ये मिळेल. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये काय म्हणजे कोणता व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला 0 इज लेस दॅन इक्वल टू थीटा इज लेस दॅन इक्वल टू पायपेक्षा लहान आणि 0पेक्षा मोठी एवढी किंमत मिळायला पाहिजे. कारण सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस हा निगेटिव्ह आहे. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये फक्त साईन आणि कोसाईन हे दोनच पॉझिटिव्ह आहेत. कॉस सेक टॅन क्वाट हे चारही बाकीचे कसे आहेत निगेटिव्ह आहे. मग आपल्याला इथं ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह दिली. मग जर निगेटिव्ह दिली असेल तर त्याचा अँगल काय असेल मग कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/√2 इक्वल टू कॉस ऑफ π-π/4. कालच सांगितलं होतं की सेकंड क्वाड्रंटमध्ये π-θ घ्यायचं, थर्ड क्वाड्रंटमध्ये π+θ घ्यायचं, थर्ड क्वाड्रंटमध्ये 2π-θ घ्यायचं. कारण त्याच्यानुसार आपल्याला अलाईट अँगल मिळतात. म्हणून आपण इथं कॉस ऑफ π-π/4 घेतलं. याला सोडवलं किती येईल कॉस ऑफ 4π-π/4 दॅट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3π/4. हे काय मिळालं आपल्याला कॉस एक्स बरोबर. हे काय मिळालं आपल्याला कॉस एक्स बरोबर मिळालं. कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा. मग कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस अल्फाचा फॉर्म्युला हा दिला. मग त्याचं सूत्र वापरा, त्याच्यामध्ये किमती टाका, सोडवा, काय आहे ते बघा. मग दिस एम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 3π/4. आत्तापर्यंत आपण काय घेतलं π/4 π/2 π/6 याच किमती घेतल्या का तर ते पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू होती आणि पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे म्हणून आपण त्यावेळेस त्याची किंमत बदलली नाही. परंतु इथं निगेटिव्ह दिलं. निगेटिव्ह हे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये नाही आहे तर ते सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस्ट निगेटिव्ह आहे. म्हणून सेकंड क्वाड्रंटमध्ये जर विचार केला तर मग आपल्याला π-π/4 घ्यावं लागते आणि त्याच्यानुसार आपल्याला ही किंमत मिळाली. 3π/4 म्हणजे किती जर होतात तर रेडियन मेजरमध्ये दिलं आहे तुम्हाला. मग रेडियन मेजरचं डिग्री मेजरमध्ये जर तुम्हाला करायचं असेल तुम्ही करून बघा. ते 0 ते 180च्या दरम्यान येतात की नाही बघा. आलं तर बरोबर आहे, नसेल तर मग तो सेकंड क्वाड्रंटमध्ये नाही आहे. मग कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा. कॉस थिटा इज इक्वल टू कॉस अल्फाचा फॉर्म्युला तुम्हाला दिला 2nπ ± अल्फा. वी नो दॅट cos theta is equal to cos alpha. This implies theta is equal to काय दिला फॉर्म्युला 2nπ प्लस और मायनस अल्फा n बिलॉंग्स टू z. हा फॉर्म्युला दिला. मग अल्फाची किंमत किती दिली तुम्हाला 3π/4. अल्फाची किंमत 3π/4 ते टाकून द्या. देअरफॉर x इज इक्वल टू 2nπ प्लस और मायनस किती दिली 3π/4 n बिलॉंग्स टू झेड. मग हे काय झालं तुमचं हे झालं जनरल सोल्युशन कशाचं दिलेल्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचं. देअरफॉर इज द जनरल सोल्युशन ऑफ द गिवन दिलेल्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचं हे जे काय उत्तर मिळालं ते उत्तर काय तुमचं जनरल सोल्युशन. इथे सुद्धा यांची किंमत किती आहे झेड आहे. झेड म्हणजे काय मायनस प्लस सगळ्या किमती झाल्या. हे मायनस असल्यामुळं आपल्याला त्याचा विचार करावा लागेल. प्लस असतात आपण विचार करत नव्हतो पण मायनस आलं तर मात्र ते कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्याचा विचार करून जर सोडवलं तर तुम्हाला योग्य उत्तर मिळते. हे कॉसचं झालं. तसंच आपण आता एक साईनचं घेऊ, टॅनचं घेऊ, पुन्हा क्वाटचं घेऊ किंवा अजून सेक एक्सचं घेऊ. कोणते घेऊ आता साईन एक्सचं जर घेतो म्हणलं आपण साईन एक्स इज इक्वल टू कोणती किंमत घ्यायच्यातली. साईनमध्ये एवढ्या किमती आहेत तर आपण 1 घेऊ पाहिजे तर साईन एक्स इज इक्वल टू 1. साईन एक्स इज इक्वल टू 1. मग आता साईन 1
आणि आपल्याला काय घ्यायचं इथं मायनस घ्यायचं असल्यामुळे आपण मायनस घेऊ. मग आता साइन एक्स इज इक्वल टू -1. साइन एक्स इज इक्वल टू -1. मग आपल्याला साइन 1 कशाची किंमत आहे तेवढे बघावं लागेल पहिले. साइन एक्स इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू साइन 1 कशाची किंमत आहे 90ची. 90 म्हणजे किती π/2. मग आपण इथं π/2 लिहू मायनस साइन π/2 बरोबर. आता इथं साइन मायनस दिला. फर्स्ट क्वार्टरमध्ये साइन पॉझिटिव्ह आहे, सेकंड क्वार्टरमध्ये साइन पॉझिटिव्ह आहे, थर्ड क्वार्टरमध्ये साइन हा निगेटिव्ह आहे. मग थर्ड क्वार्टरमध्ये काय घ्यायला सांगितलं π+θ. मग याला π+θ वापरू आपण आणि काय येते ते बघू. म्हणजे काय झालं साइन एक्स इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू साइन ऑफ π+θ. +θ म्हणजेच π/2. कारण ही व्हॅल्यू कुठं आहे निगेटिव्ह थर्ड क्वार्टरमध्ये. सेकंड क्वार्टरमध्ये साइन पॉझिटिव्ह आहे म्हणून याचं उत्तर सेकंड क्वार्टरमध्ये येणार नाही. म्हणजे कुठल्या क्वार्टरमध्ये येईल थर्ड क्वार्टर. थर्ड क्वार्टर कुठून सुरू होतं 180 ते 270. मग याची किंमत 180 ते 270 होते की नाही बघा. होत असेल तर बरोबर आहे, नसता चुकलं. ठीक आहे. म्हणजेच काय झालं साइन एक्स इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 3π/2. 3π/2. 2π plus π that is 3π. 3π/2. This implies alpha is equal to 3π/2. Alpha is equal to 3π/2. मग अल्फाची किंमत तुम्हाला किती मिळाली 3π/2. मग साइन थिटा इज इक्वल टू साइन अल्फा. याचा फॉर्म्युला काय थिटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पॉवर n इंटू अल्फा. n बिलॉंग्स टू z. We know that sin theta is equal to sin alpha. Sin theta is equal to sin alpha implies theta is equal to काय दिलं सूत्र मग तुम्हाला theta is equal to nπ plus -1 to the power n into alpha n belongs to z. हा फॉर्म्युला दिला. मग अल्फाची किंमत किती दिली 3π/2. मग ती किंमत टाकून द्या. दॅट इज देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पॉवर n इंटू अल्फा. अल्फा म्हणजे किती 3π/2. n बिलॉंग्स टू z. हे काय झालं एक्स इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पॉवर n 3π/2. हे काय झालं जनरल सोल्युशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. General solution of the given trigonometric equation is the general solution of the given trigonometric equation. पुन्हा बघा अजून एकदा sin x इज इक्वल टू -1. sin x इज इक्वल टू -1. sin 1 कशाची किंमत आहे 90ची. मग आता 90 म्हणजे किती π/2. म्हणून साइन एक्स इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू मायनस साइन π/2 आपण घेतलं बरोबर आहे. परंतु इथं साइन कसा आला मायनस आला. फर्स्ट क्वार्टरमध्ये साइन निगेटिव्ह नाही आहे पॉझिटिव्ह आहे. सेकंड क्वार्टरमध्ये साइन पुन्हा पॉझिटिव्ह आहे. थर्ड क्वार्टरमध्ये साइन निगेटिव्ह आहे. मग आपल्याला निगेटिव्ह पाहिजे. मग निगेटिव्हसाठी आपण थर्ड क्वार्टर स्वीकारला. थर्ड क्वार्टरमध्ये आपल्याला π+θ घ्यावा लागतो. थिटा म्हणजे ते किती दिलं π/2. मग π+π/2 घेतलं तर किती झाले 3π/2. मग ही कशाची किंमत झाली अल्फाची. फॉर्म्युला कोणता वापरायचा साइनचा. मग साइनचा फॉर्म्युला काय आपला इथं थिटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 टू द पॉवर अल्फा n बिलॉंग्स टू z. जर साइन थिटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जर असेल तर त्यासाठी आपल्याला हा फॉर्म्युला दिला. मग या फॉर्म्युल्यामध्ये अल्फाची किंमत किती टाकणार तुम्ही 3π/2. तर ती किंमत टाकली. ती किंमत टाकल्यानंतर जे काय उत्तर आलं ते उत्तर म्हणजे काय झालं आपलं जनरल सोल्युशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. जनरल सोल्युशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. पहिलं घेतलं कॉसचं, हे घेतलं साइनचं. आता आपण एखादं टॅनचं घेऊन बघू. टॅन एक्स इज इक्वल टू त्याची पण किंमत आपण 1च घेऊ आणि ती किंमत आपल्याला किती घ्यायची मायनस घ्यायची. पण -1 घेतली. टॅनची किंमतसुद्धा मायनस घेतली. साइनची किंमतसुद्धा आपण 1च घेतली होती. टॅनची किंमतसुद्धा आता आपण 1च घेऊ आणि सोडून बघू काय होईल ते. पुन्हा आपण किती घेतली -1. मग आता tan of x is equal to -1 is equal to tan 1 कशाची किंमत आहे 45. 45 म्हणजेच π/4. मग इथं tan π/4
टॅन पाय बाय 4. टॅन पाय बाय 4ची किंमत किती आहे? -1 म्हणून आपण टॅन. परंतु टॅन हा निगेटिव्ह दिला. निगेटिव्ह हा तो फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये नाही, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये नाही का, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे? ठीक आहे. मग आपण काय म्हणू की टॅन हा सेकंड क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह दिला. बरोबर आहे. म्हणजेच काय लिहिणार तुम्ही? टॅन एक्स इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू टॅन ऑफ सेकंड क्वाड्रंटमध्ये काय करतो आपण? पाय मायनस थिटा घेतो. पाय मायनस थिटा म्हणजेच पाय मायनस पाय बाय 4. पाय मायनस पाय बाय 4. मग आता पाय मायनस पाय बाय 4 जर घेतला तर काय होतं? टॅन ऑफ 4 पाय मायनस पाय अपॉन 4 दॅट इज इक्वल टू टॅन ऑफ 3 पाय अपॉन 4. हे कशात झालं? टॅन एक्स बरोबर. टॅन एक्स बरोबर किती मिळाले? टॅन 3 पाय बाय 4. म्हणजे याचा अर्थ काय झालं? टॅन 3 पाय बाय 4ची किंमत किती येते? -1 येते. कुठल्याही लॉग टेबलच्या पुस्तकात बघून घ्या. टॅन 3 पाय बाय 4ची किंमत -1 आहे का किती आहे ते? अलाइट अँगलच्या नुसार तुम्हाला ती किंमत पुन्हा काढता येते आणि काढून बघा तेवढी आहे की नाही ते. म्हणजे टॅन एक्स इज इक्वल टू -1 जर असेल तर टॅन एक्स बरोबर आपल्याला काय घ्यायला पाहिजे? टॅन 3 पाय बाय 4 एवढं घ्यावं लागेल. म्हणजे याचा अर्थ काय झालं? अल्फा इज इक्वल टू 3 पाय बाय 4. अल्फा इज इक्वल टू 3 पाय बाय 4. मग टॅन एक्स इज इक्वल टू टॅन अल्फा. टॅन एक्स इज इक्वल टू टॅन अल्फाचा फॉर्म्युला आपल्याला शेवटी लिहून दिला आहे. तो फॉर्म्युला वापरायचा. त्यात अल्फाची किंमत टाकायची, सोडवायचं. जे काय उत्तर येईल ते उत्तर म्हणजे काय झालं तुमचं? जनरल सोल्युशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. मग वी नो दॅट tan theta is equal to tan alpha. This implies theta is equal to tan theta is equal to tan alpha. काय सूत्र दिलं तुम्हाला? n पाय प्लस अल्फा. n बिलॉंग्स टू z. n पाय प्लस अल्फा. n बिलॉंग्स टू z. मग इथं अल्फाची किंमत किती आहे तुमची? 3 पाय बाय 4. ती टाकून द्या. दिस एम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाय प्लस 3 पाय बाय 4. n बिलॉंग्स टू z. हे काय झालं तुमचं? जनरल सोल्युशन. कशाचं? दिलेल्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. दिलं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन काय? टॅन एक्स इज इक्वल टू -1. टॅन एक्स इज इक्वल टू -1 घेतलं तर त्याचं जनरल सोल्युशन तुम्हाला किती मिळालं? n पाय प्लस 3 पाय बाय 4. इज द जनरल सोल्युशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. पहिल्यांदा कॉसचं घेतलं, नंतर साईनचं घेतलं, आता टॅनचं घेतलं. आता टॅनच्या व्यतिरिक्त आपल्याला 3च दिले, 3च घेतले. पण जर एखाद्या चुकून जर तुम्हाला चुकून एखाद्या साईन कॉस किंवा सेक कोसेक विचारलं तर तर तुम्ही काय करणार? 1/cos x घेणार. दिलेल्या किमतीचं पुन्हा रेसिप्रोकल घेणार. पुन्हा कोसेक x घेणार. कोसेक x म्हणजे काय? 1/sin x घेणार. मग त्याचा रेसिप्रोकल घ्या. जे काय होईल ते होईल. जर तुम्हाला कॉट दिला तर काय घेणार? 1/tan x घेणार. आणि मग तुम्हाला टॅनसाठी काय करायचं? पुन्हा त्याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा. रेसिप्रोकल घेऊन बघा, त्याच्या किमती बघा. सोडवत असताना टेबल समोर ठेवा. टेबलमध्ये बघा की तुम्हाला कोणती किंमत दिली आहे, ती कितीची आहे, निगेटिव्ह आहे का पॉझिटिव्ह आहे ते बघा. निगेटिव्ह असेल तर तो कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह दिला ते बघा. ज्या क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्हचा क्वाड्रंट बघा, पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्हचा क्वाड्रंट बघा आणि त्याच्यानुसार सोडवा. तुम्हाला लक्षात येईल.